थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नाम से जनाब है पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि तुसी वचन च लिखा जिथे दो या तीन मेरे नाम नाल इकट्ठे होंगे मैं उन्हां दे विच होवांगा तुहाडा वचन सच है लॉर्ड जीसस तुसी साडे विच साडे आन तो पहला इत्थे मौजूद है लॉर्ड जीसस तुहाडा शुक्र करदे आ क्योंकि तुसी वो परमेश्वर जिहड़े हर जगह ते हर समय मौजूद हो लॉर्ड जीसस बाय फेथ असी तुहाडी अति पवित्र स्थान ते तुहाडी स्तुति आराधना करना है लॉर्ड जीसस ओ गॉड उस जगह ते लॉर्ड जिथे इस टाइम ते भी थोड़े एंजल्स लॉर्ड जीसस आराधना कर रहे हैं बाय फेथ असी उस जगह ते लॉर्ड जीसस थोड़ा शुक्र करते हैं मास्टर साडी आराधना स्तुति धन्यवाद थोड़े ग्रहण योग्य हों साडे दिलों में जांचो पवित्र आत्मा की मदद करो कि असी रूह और सच्चाई के नाल वो आराधना वो स्तुति करिए जिस योग्य साडे प्रभु यीशु मसीह जी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी एकमात्र परमेश्वर है जिस अगे हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान गाएगी कि यीशु ही प्रभु है लॉर्ड जीसस तुसी ही साडे लॉर्ड हो तुसी ही साडे सेवियर हो थैंक यू फादर सारे समय नूं तुहाडी हजूरी च दिंदे आ तुहानूं सौंपदे आ अपने आप नूं तुहानूं सौंपदे आ ते तुहाडा धन्नवाद करदे आ प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन आमीन Praise the Lord. That Praise is the Lord. worship God. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. At His feet I bow, worldly treasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Make me Savior, wholly Thine. May Thy Holy Spirit fill me. May I know Thy power divine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Thank you, Lord. God bless you.
परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रोवर्ब 29 फर्स्ट वर्स लिखा, जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। परमेश्वर ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਂਟਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆਪਾਂ। न्याय धर्म के
दिए यहोवा सुनता है तू, तूने कान दिए यहोवा सुनता है तू, रची है आंखें तूने यहोवा देखता है तू, रची है आंखें तूने यहोवा देखता है तू, दुखों से छुटकारा दे उद्धार किया है, पाक यहोवा तूने मुझसे प्यार किया है, ओ धन्य यहोवा जिसको तू डांटता है, सिखाए व्यवस्था अपनी उनको फिर छांटता है। प्रजा मेरी तुम सुनो, मुड़ो विचार कर लो तुम, प्रजा मेरी तुम सुनो, मुड़ो विचार कर लो तुम, मूर्खता को छोड़ो बुद्धिमान बनो तुम, पास मेरे तुम आओ मैं उद्धार करूँगा, पास मेरे तुम आओ मैं उद्धार करूँगा, पूछूं आंसू तुझको मैं प्यार करूँगा, मैं प्यार करूँगा, मैं प्यार करूँगा, ओ धन्य यहोवा जिसको तू डांटता है, सिखाए व्यवस्था अपनी उनको फिर छांटता है।
ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੀਏ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਫਿਰਾ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੋ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਵਚਨ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਗਿਵ ਯੂ ਗਲੋਰੀ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਠੋਕਰ ਖਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ there is no weight, there is no substance, only talk is there। ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਮੂਅਲ। ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੀਬਰੂ 11 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਈ ਸੀਗਾ, ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ। ਉਵੇਂ ਸੈਮੂਅਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਕਮਸ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ 1 ਸੈਮੂਅਲ 1:14 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। ਆਮੇਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਨਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, he was ਪੁਜਾਰੀ as well as judge, ਏਲੀ। ਤੇ they were a mediator between God and people, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਏਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਦਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ 2 ਵਾਈਫ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ समर्पित करांगी। 1:28 पढ़ दो। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਦਚਲਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮੂਅਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਛੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ 3:1 पढ़ दो जरा। मैं बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਏਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਬਲੈਕ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 5 and 8।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੈਮੂਅਲ ਸੈਮੂਅਲ। ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁਣਤਾ। ਕੀ ਕਹੀ? परमेश्वर बोल, तेरा दास सुनता है। फिर तीसरी बार फिर परमेश्वर यहोवा ने उन्होंने आवाज मारी, सैम्यूल सैम्यूल। ते परमेश्वर ने की किया उन्होंने? 3:13-14 पढ़ दो। क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। परमेश्वर ने सैम्यूल को की दसिया कि मैं एली दे घर दा नाश कर दवांगा। क्यों कर दवांगा? क्योंकि वो जानता है कि उनके बेटे की करते हैं। हाँ जी, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। वो परमेश्वर हमेशा परमेश्वर दे नबी होए ने उन्हां नाल अपना दिल शेयर करता है। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਮੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਕਦੀ, ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। परमेश्वर का काम सदा चलता रहता है। आप देखेंगे 3:19 की कहता है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। परमेश्वर का वचन की कहता है कि परमेश्वर दे विच सैमूअल वधदा चला गया। ते मेरा ख्याल है कोई कदे, इट इज अ वेरी रेयर सेंटेंस विच गॉड सेड कि परमेश्वर कहता मैं उनकी किसी भी गल नूं जमीन ते गिरन नहीं दिता। साम विच कहता डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। असी डिलाइट किवें होना है? असी परमेश्वर तां ही डिलाइट हो सकदा जदों असी परमेश्वर नूं जानांगे, जदों परमेश्वर दे वचनां नूं जानांगे, जदों परमेश्वर नूं समझांगे। साडा मन की कहते ने खुश उदों होएगा जदों कि असीं उहदे नाल फैलोशिप रखांगे। अजकल जिहड़ा समय हैगा ते ओह वाला समय सेम है। मैं तुहानूं दस दिना किवें। अजकल भी जिहड़े लोग इवन चर्च भी जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े चर्च एक रूटीन करके जा रहे हैं, जिन्हां दा ओह सिर्फ संडे नूं जो भी उन्हां दा चर्च का टाइम हैगा उस टाइम वो सिर्फ तैयार होके जिवें उन्हां दा रूटीन है, दे गो टू चर्च। बाकी दे 6 दिन दे आर डूइंग वट एवर दे वांट, जिन्हां नूं असीं की कहने आ संडे क्रिश्चन कहने आ, कि उन्हां नूं इतवार नूं रब याद आंदा है, वो भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चर्च। एंड वाई दे गो टू चर्च? They go to church because it is their routine. They go to church to socialize, to meet different brothers and sisters, to know how they are doing and to tell how they are doing. ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 4 ਥੋੜਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ इजराइल ਤੇ फिलिस्तीन ने हमला किया, 4 का 2 पढ़ दो। तब फिलिस्तीयों ने इजराइल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फिलिस्तीयों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। की होया कि इजरायली ते फिलिस्तीनियां दी लड़ाई हुई ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ 4000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? 3 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज में फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रु के हाथ से बचाए। देखो कितनी अफसोस की गल है। वो कहंदे जेड़े इजराइल दे बजुर्ग सीगे उन्होंने कहा कि आओ आपां जाके शीलो तो एली दा जिथे परमेश्वर दा जिथे मंदिर सीगा, जिथे अहद दा संदूक पिया सी, मर्सी सीट ऑफ गॉड, असी जाके वो बॉक्स नूं ले आने हथे। उन्होंने रब दे के दुआई नहीं दिती। उवें असीं चर्च जाने ते रब नूं मिलन नहीं जांदे, रब दे बारे जानन नहीं जांदे, असीं लोकां नूं मिलन जांदे आ। असीं सोशलाइज करन जाने, जिन्हों की कहंदे ने देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चर्च एंड सोशल क्लब। जे असीं लोकां नूं मिलन जा रहे हां ते भावें असीं सारी उम्र जांदे रहीए चर्च, साडे कोई बदलाव नहीं आएगा। उत्थे उत्थे भी की कहंदे बजुर्गां ने की किया कि आपां अहद दा संदूक ले आने हत्थे कि संदूक अहद दा संदूक सानू बचाएगा। पर यह कदी पॉसिबल है? वो तो सिंबल सीगा परमेश्वर दा। दैट वाज नॉट परमेश्वर। परमेश्वर ने एक जरिया बनाया सी लोकां नाल गलबात करन दा। पर जदों असीं परमेश्वर नूं छड्ड के परमेश्वर दी बनाईया हुई चीज़ां नूं ज़्यादा अहमियत दिंदे आ ते फिर की हमेशा मार खाने। 3 दा तुसीं 10 कि 13 पढ़िया, 3 पढ़िया ना, 4 दा 13 पढ़ दो। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था। देखो हुण एली घर बैठा होया, ओनू किस चीज की चिंता हैगी है? ओनू परमेश्वर दे संदूक की चिंता है। परमेश्वर की उनके बारे सोचते ने, इनके बारे नहीं लिखा। लड़ाई विच की होएगा उनके बारे भी नहीं सोच रहा। ओनू परमेश्वर दे संदूक की चिंता है। दोबारा पढ़ दो। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जोड़ रहा था। ओनू परमेश्वर दे संदूक की चिंता सीगी। जेड़े बजुर्ग लड़ाई सीगे लोकां नूं समझाउण वाले, उन्हां नूं की सीगा कि संदूक आ जाएगा तो असीं लड़ाई जित जावांगे। फिर दिखाते ने उनके एली दे जेड़े बेटे, एक बहू सीगी, वो गर्भवती सीगी, वो भी उवें सोचदी जिवें एली सोचदा। 21 पढ़ दे। 3 दा 21। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इजराइल में से महिमा उठ गई।
ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਏਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਏਕਾਬੋਧ। ਏਕਾਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸੰਦੂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਕਾਬੋਧ ਹੈਗਾ, ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਅਵੇ ਫਰਮ ਅਸ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? 3:19 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੜਾ ਨਹੀਂ। 5 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, नहीं 4 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 21 पढ़ दो। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। हुन 6 अपना 5 ਦਾ 5 पढ़ दो। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पांव नहीं रखते। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ? ਉਹ ਦਲੀਲ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਦੂਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਟਿਊਮਰਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਸੰਦੂਕ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? 6 ਦਾ 19 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ओके एक सेकेंड। छः का 2 पढ़ दो।
तब फलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें, हमें बताओ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਬੀਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 9 ਹੈਗੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਰੱਖੇ, ਚੂਹੇ ਰੱਖੇ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਲ ਦੋ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਜੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਤਾ, चूहों की मूर्ति बना। ਚੂਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੂਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 6 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੜ੍ਹਿਆ, 6 ਦਾ 19 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਵਰ ਗॉड ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲੀ 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 ਗॉड। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 6 ਦਾ 19। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ, ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੰਦੂਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਜੋ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਥਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਲੀਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵੰਡੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੌਨ 1:1 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਨ 1:1? आदि में वचन था
आदि में वचन था, शुरुआत की सी वचन सीगा। और वचन परमेश्वर के साथ था जी, और वचन परमेश्वर था। वचन 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 वचन, वर्ड ऑफ गॉड। जिस तक ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡਰਿਊ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 10 ਦਾ 13 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਮਿਸਪਾ ਦਾ ਹੈਗਾ 7 ਦਾ 12। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਾ 5 ਤੇ ਫਿਰ 10 पढ़ दो। फिर शमूएल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो। शमूएल ने सारे इजराइली मिस्पा इकट्ठे कीते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। 10 पढ़ दो ना। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਪਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਪਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 10। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। परमेश्वर ने काम किया। इजराइली तो घबरा गए कि फिलिस्तीनी आके सानू मार देंगे, पर क्योंकि वो परमेश्वर के नाल जुड़न वास्ते इकट्ठे हुए सी, ऐस करके परमेश्वर ने वड्डी गर्जन करके बादल नूं कड़का के उन्हां नूं घबराता। ते तुसीं अपना की कहंदे ने 13 पढ़ दो। तब फिलिस्ती दब गए और इजराइलियों के देश में फिर ना आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। जिस तक इजराइली रब दे नाल जुड़े रहे, की होया, परमेश्वर दे लोगां नूं फिलिस्तियां ने कोई परेशान नहीं किया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਿਡੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਿਦੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਨਨਾਈਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, अब 1 मिनट 6 ਦਾ अपना 12 पढ़ दो। हाँ जी। सेम जो कुछ गॉड इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। गिडियन ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ। उसको यहोवा ने दूर
यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਐਂਜਲ ਆਫ ਗॉड ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੋरमा ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 13 ਇੰਚ? गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। ਗਿਡਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਧਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਡ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਦੋਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਗਿਦੋਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ, ਵਾਪਸ ਸੈਮੂਅਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੈਮੂਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਨੇ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪੀਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? कि the peace I give unto you not as the world gives, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति नहीं जो कि संसार देता है। आज लोग की संसार ही शांति लभदे पे ने। ताइयों हर चौथा बंदा जरा हैगा वो मेंटल डिप्रेशन ही हैगा, उदास हैगा, उनके मन में कोई खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या है? आई एम दी लिविंग होप, मैं जिंदा उम्मीद हाँ। जे तुसी उन्हां नूं नहीं जानदे ते तुहाडी उम्मीद किहदे ते हैगी है? संसारिक चीज़ां ते हैगी है, दवाइयां ते हैगी है। जे मैं दवाई लै लांगा ते नींद आ जाएगी, जे मैं ड्रग्स लै लांगा ते मैनूं शांति मिल जाएगी, जे मैं शराब पी लांगा ते मैनूं शांति मिल जाएगी। पर शांति दा राजकुमार कहंदा मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं शांति देवांगा। असीं हर रोज़ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੈਮੂਅਲ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਉਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਅਬੰਡੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ 7 ਦਾ 15 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। पढ़े उसे ऑलरेडी पढ़ दे। शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वह प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इस्राएलियों का न्याय करता था और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਪਾਸਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਸੈਮੂਅਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਸੰਡੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ।
ਚਰਵਾਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਭੇਡ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਏਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਸੌਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 15 ਤੋਂ 13 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। 14 पढ़ दो। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? सैमुअल कहता तू की गलती की? तू क्यों नहीं रब दी गल कहना मनिया? क्यों? रब आज्ञाकारिता चाहता है। भाई पढ़ दो। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੁਣ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਭੇੜਾਂ ਤੇ ਬੈਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਲਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੌਲ ਟੁਕ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ। पंद्रह 33 पढ़ दो। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई हैं, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਖੁਦ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਵਰਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਣਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ 50 ਹੋ ਜਾਣ, 100 ਹੋ ਜਾਣ, 500 ਹੋ ਜਾਣ, 1000 ਹੋ ਜਾਣ?
ਜਾਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 25 ਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਆਖਰੀ। शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਂਡਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੀਟਰ ਨੂੰ, ਕਮ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ यीशु मसीह ने, मैं तेरा पत्थर का दिल निकाल के तुझे मांस का दिल दूंगा। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਆਖਿਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पढ़ दे, वही पढ़ दे फिर। जॉन चैप्टर 21। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, कह रहे हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जे तू मेरे नाल प्यार रखना तो की कर, मेरे ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया हैगी है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आमीन। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, 365 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮਤ ਡਰ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਦੇ ਖੌਫ ਹੀ ਜਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ये 2 Timothy 1:7 है, स्पिरिट ऑफ फियर। 1 Timothy पढ़ दो। परमेश्वर ने सानू डर दी आत्मा नहीं पर समर्थ संयम ते प्रेम दी आत्मा दिती है। जो परमेश्वर ने दिता है वो लैन दी कोशिश असी करिए, जो नहीं दिता डर ओनू लईए ना असी। हाँ जी, Second Timothy 1:7। 2 Timothy 1:7। या क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने सानू डरन नू नहीं किया, कोई हालात आ जान डरन नू नहीं किया, परमेश्वर ते विश्वास रखन नू किया। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। क्या ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? क्या मैं भी करना ਚਾਹਨਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਸੰਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ। थैंक यू फादर, आज के वचन वास्ते हे पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ ਹੁਕਮ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਲॉर्ड ਜੀਸਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੌਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਹੈਵ ਮਰਸੀ ਅਪਨ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਅਸ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।